अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वहुवल्लज़ी अंशा जन्नातिम मअरूशातिन व गैर मअरूशात वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़ैतून वरुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर व आतू हक्कहू यौम हसादिह वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल ये साडी 30वीं मजलिस है, यानी इस तो पहले 29 मजलिसां हो गई हैं और 29 मजलिसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके सूरा इनाम दी आयत नंबर 140 तक पढ़िया वा। इस वेले जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है ना, ये सूरा इनाम दी आयत नंबर 141 है और इसे तो असी जिहड़ा ना हुण शुरू करन लगे हैं। सूरा इनाम दे बारे च ये गल्लां पहले हो चुकियां वा कि इहदे विच मुशरिकीन मक्का जिहड़े आ उन्हां ते आखिरी हुज्जत या हुज्जत तमाम कीती जा रही है ते ये मज़ामीन जिहड़े है ना वो समझ लो कि एक लास्ट वार्निंग मक्के वाले जिहड़े सी ना उन्हां नूं इहदे विच मिल रही है। हुवल्लज़ी अंशा जन्नातिम मअरूशात वगैर मारूशात, ओही जात है, ओही हस्ती है जिन्हें तुहाडे वास्ते पैदा कीते ओ बागात जेड़े छतरियां दे उत्ते चढ़ाए जाते हैं। मतलब असल दे छतरी दा मतलब यह है कि ये हुंदियां वेलां, जिस तरह एक दरख्त हुंदा और एक बेल हुंदी है। अंगूर दी बेल हुंदी है, दरख्त नहीं हुंदा ते ओनू फिर ना कुछ सहारा चाहिदा हुंदा। सहारियां दे उत्ते ओनू जिहड़ा ना रखिया जावे ते फिर ओहदा फल जिहड़ा ना महफूज हुंदा ते जी ओ फिर इस तरह जिहड़ा ना उन्हां वास्ते सहारे बनाए जाते हैं, उन्होंने छतरियां कहा गया। यानी इस किस्म के भी वो बागात है। अंगूरां का बाग होएगा तो ज़ाहिर है सारा बाग जिहड़ा इस तरह का ही होएगा, तो वो छतरियां दे उत्ते होएगा। वगैर मारूशात, और वो भी है कि जिन्होंने सहारा नहीं चाहिए हुंदा। मसलन अंब का दरख्त है, खजूर का दरख्त है, इन्हों सहारा नहीं चाहिए ते यानी दोनों तरह के बागात है। अंगूर का भी बाग है और अंबा का भी बाग है।
व नखला व ज़रा मुख्तलिफन उकुलो, और खजूर और खेती यानी अनाज और फल, मुख्तलिफन उकुलो, मुख्तलिफ जायक़ियां वाले, व जैतूना व रुमान, और इसे तरीके नाल जैतून और अनार, मुतशाबिहम व गैर मुतशाबिह, और ऐसे फल भी है कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਬਹਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਫਰਦ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੁਲੂ ਮਿਨ ਸਮਾਰੇ ਹੀ ਇਜ਼ਾ ਅਸਮਰਾ, ਖਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਲ ਆਵੇ। यानी जिस ਵੇਲੇ फल ਦਾ मौसम फल लगे खाओ। लेकिन वह आतू हक्कहू यौमा हसादे, और जिस दिन फल कट्टो, फसल कट्टो या फल तोड़ो, ते ओदा हक भी दो, अल्लाह का हक भी दो, उशर अदा करो। वला तुसरिफू, और जो कुछ अल्लाह ने दिता इनू फजूल खर्च ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल ओदी कोई मुहब्बत नहीं, यानी कि दी अल्लाह दी जेड़े फजूल खर्च है उन्हां नाल। व मिनल अनआम हमूलतम व फरशा, और इसे तरीके नाल मुआशी उन्हें पैदा कीते जेड़े वजन चकदे आ। हमूला वजन चकदे आ, जिदा ऊंट है, गधा वा, ये वजन चकन वाले जानवर है। व फरशा, और निके निके भेड़ बकरी है, फरशा ये निके जानवर, ये भी अल्लाह ने पैदा किते। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ उस रिज्क चों जेड़ा अल्लाह ताला ने तुहानू दिता। अल्लाह दिते रिज्क चों ये जानवर भी अल्लाह का रिज्क है, खाओ। वाला तत्तबिउ खुतुआति शैतान, और शैतान दे नक्शे कदम ते ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ओ तुहाडा खुला दुश्मन है। समानियत अज़वाज, ये 8 जोड़े बनते आ। मिन ज़ान इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन, ये भेड़ दे विचों भी 2 ते बकरी दे विचों भी 2, यानी एक बकरी ते एक बकरा। बकरी का जोड़ा बकरे नाल ते बकरे का जोड़ा बकरी दे नाल। ते इसे तरीके नाल नर भेड़ का जोड़ा नर भेड़ दे नाल, ते मादा भेड़ का जोड़ा सॉरी नर भेड़ का जोड़ा जिहड़ा वो मादा दे नाल, ते मादा का जोड़ा उहदे नाल। कुला ज़करैने हर्रमा अमिल उन्सयैन, ते नबी इन्हां नूं पुछो कि ये जेड़े 2 मुज़क्कर है, यानी भेड़ का ते ओदा बकरी दा बकरा ते भेड़ का नर, आ ज़करैन हर्रमा, क्या ये दोनों नर हराम है, अमिल उन्सयैन, या ये दोनों मादा में हराम है। अब मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन, या हराम है जेड़ा इन्हां दोनों दे मादावां दे पेट दे विच है, यानी वो मादा जिहड़ी है वो बच्चा ਉਹਦੇ पेट दे विच आ, ते वो बच्चा हराम है। नब्बेऊनी बे इल्म, मैनू ये गल दसो किसे इल्म नाल, एवें अटकल नाल नहीं। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसी सच्चे हो। व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, और इसे तरीके ना ऊंट दे भी 2 ते गां दे भी 2। मतलब यह है कि नर ऊंट और मादा ऊंट, ऊंट और ऊंट का जोड़ा ऊंटनी दे नाल, ते ऊंटनी का जोड़ा ऊंट दे नाल। गां का जोड़ा जिहड़ा ਉਹ बैल या ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਢੱਗੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਾਂ बैल ਦਾ ਜੋੜਾ ਉਹ गाय ਦੇ ਨਾਲ।
ਮਿਨਲ ਇਬਲ ਇਸਨੈਨ व मिनल बकर इस्नैन, ऊंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਜੋੜੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2। ਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆ ਜ਼ਕਰੈਨ ਹਰਮਾ ਅਮਿਲ ਉਨਥਯੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹਰਾਮ ਆ, ਨਰ ਹਰਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਦਾਵਾਂ ਹਰਾਮ ਆ। ਅਮ ਮਸ਼ਤਮਲਤ ਅਲੈਹ ਅਰਹਾਮੁਲ ਉਨਥਯੈਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਮਾਦਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਆ। ਅਮ ਕੁੰਤਮ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਮਸਲੇ, ਕਿ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਅਮ ਕੁੰਤਮ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਜ਼ਾ ਵਸਾਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਬਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ ਹਰਾਮ। ਫਮਨ ਅਜ਼ਲਮ ਮਿਮਨ ਇਫਤਰਾ ਅਲੱਲਾਹ ਕਜ਼ਿਬਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਨਬ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਰਸਮਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਜ ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ। ਫਮਨ ਅਜ਼ਲਮ ਮਿਮਨ ਇਫਤਰਾ ਅਲੱਲਾਹ ਕਜ਼ਿਬਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ। ਲਿਯੁਜ਼ਿਲ ਨਾਸ ਬਗੈਰ ਇਲਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਅੱਜ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੀਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਯੁਜ਼ਿਲ ਨਾਸ ਬਗੈਰ ਇਲਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਟਕਾਣ, ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਹਦਿਲ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਲ ਲਾ ਅਜਿਦੁ ਮਾ ਫੀ ਊਹੀਆ ਇਲੈਯਾ ਮੁਹਰਮਨ ਅਲਾ ਤਾਇਮਿਨ ਯਤਅਮੁਹ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਮ, ਇਲਾ ਅਨ ਯਕੂਨਾ ਮੈਤਤਨ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਹੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਾਮ ਆ। ਔ ਦਮਮ ਮਸਫੂਹਾ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੂਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਨ ਪੀਣਾ, ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਆ। ਔ ਦਮ ਮਸਫੂਹਾ, ਜਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਾਮ ਆ। ਔ ਲਹਮਾ ਖਿੰਜ਼ੀਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਾਮ ਆ। ਫਇਨਹੁ ਰਿਜਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਭ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ।
औ फिस्कन ओहिल्ला ले गैरिल्लाह बिही, या गुनाह वा नाफरमानी है ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਸਲਾਤੀ व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह कोई बकरा किसी बुत ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਖਾਲਸਤਨ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਬੁੱਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਬਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਿਆਜ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੇਗ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੈਰਾਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਮਨ ਤੁਰਰਾ, ਅਲਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਫਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਂ ਚਲੋ ਆਮ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਮੁਯਸਰ ਨਹੀਂ, ਅਲਬਤਾ ਹਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮੁਯਸਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਉਹ ਫਿਰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਮੁਯਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਰਾ ਬਾਗਿਨ ਵਲਾ ਆਦਿਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੈਰਾ ਬਾਗਿਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਵਲਾ ਆਦਿਨ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਸ਼ੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨੀ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਾ ਇन्ना रब्बका गफूर रहीम, और बेशक ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ मगफरत करने वाला, रहम करने वाला। वालल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़र, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਖੁਰ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। व मिनल बाकारे वल गाना में हर्रमना अलैहिम शुहूमुहुमा, और ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਲਾ ਮਾ ਹਮਲਤ ਜ਼ਹੂਰੁਹੁਮਾ, ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਸੀ। ਅਵਲ ਹਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਮਖਤਲਾਤਾ ਬੇਅਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡ ਮੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈਂ, ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਜ਼ਾਇਨਾਹੁਮ ਬਿਬਗਯਿਹਿਮ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਆ। ਵਾ ਇन्ना लसादिकून, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਾਇਨ ਕਜ਼ਬੂਕਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫकुल, ਤੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰੱਬੁकुम ਜ਼ੂ रहमतिन वासिया, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵਸੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਵਲਾ ਯੁਰਦੂ ਬਾਸੁਹੂ ਅਨਿਲ ਕੌਮਿਲ ਮੁਜਰਮੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਕੜ, ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਯਕੂਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸ਼ਰਕੂ, ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਮਾ ਅਸ਼ਰਕਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਲਾ ਬਾਉਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੀਨ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੀਨ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ।
ਵਲਾ ਹਰਮਨਾ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਕਜ਼ਬ ਅਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਝਟਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜੇਚਾਂ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਤਾ ਜ਼ਾਕੂ ਬਾਸਾਨਾ, ਹਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਹਲ ਇੰਦਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਹਲਾਲ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਤੁਖਰਿਜੂਹੁ ਲਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿਖਾਓ। ਇਨ ਤਤਬਊਨਾ ਇਲਾ ਜ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਗੁਮਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵ ਇਨ ਅੰਤੁਮ ਇਲਾ ਤਖਰਸੂਨ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਟਕਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕੁਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਲਿਲਾਹਿਲ ਹੁਜਤੁਲ ਬਾਲਿਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਹੁਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਾਮ ਫਲਊ ਸ਼ਾਅ ਲਹਦਾकुम ਅਜਮਈਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪੁਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਲ ਹਲੁਮ ਸ਼ੁਹਦਾਅਕੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਯਸ਼ਹਦੂਨ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ। ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਹਰਮ ਹਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਨ ਸ਼ਾਹਿਦੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਦਲੀਲ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਕਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਗਵਾਹ ਲੈ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੋ ਫੜਨ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਫਇਨ ਸ਼ਾਹਿਦੂ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਫਲਾ ਤਸ਼ਹਦ ਮਾਹੁਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਲਾ ਤਤਬਿ ਅਹਵਾ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਔਰ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਵਹੁਮ ਬਿਰੱਬਿਹਿਮ ਯਾਦਿਲੂਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਆਖਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਿਨਲ ਅਹਬਾਰ ਵਰ ਰੁਹਬਾਨ ਲਾ ਯਾਕੁਲੂਨਾ ਅਮਵਾਲ ਨਾਸ ਬਿਲ ਬਾਤਿਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਆਇਤ, ਇਤਖਜ਼ੂ ਅਹਬਾਰਹਮ व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਲ ਤਾਲੂ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਓ ਆਤਲੂ ਮਾ ਹਰਮ ਰੱਬੁਕੁਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਲਮ, ਇਲਮੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਫਿਰ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂ ਬਿਹੀ ਸ਼ੈਅ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਲਾ ਬਿਲ ਵਾਲਿदैन ihसाना, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ। ਵਲਾ ਤਕਤਲੂ ਔਲਾਦਕੁਮ ਮਿਨ ਇਮਲਾਕ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹਨੁ ਨਰਜ਼ੁਕੁਕੁਮ व इय्याहुम, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਾਊ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹਨੁ ਨਰਜ਼ੁਕੁਕੁਮ व इय्याहुम ਵਲਾ ਤਕਰਬੁਲ ਫਵਾਹਿਸ਼ ਮਾ ज़हर मिनहा व मा बतन, ਔਰ ਦੇਖੋ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੁਕ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬੇਹਯਾਈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਲਾ ਤਕਤੁਲੂ ਨਫਸ ਅੱਲਤੀ ਹਰਮ ਅੱਲਾਹੁ ਇਲਾ ਬਿਲਹਕ, ਔਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਤਰਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਲਾ ਬਿਲਹਕ, ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਤਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੂਮਿਨ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦ ਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਢੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਸ ਦਈਅਤ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਾਇਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਵਸਾकुम ਬਿਹੀ ਲਅਲਕੁਮ ਤਾਕਿਲੂਨ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤਕਰਬੂ ਮਾਲ ਅਲ ਯਤੀਮ, ਔਰ ਯਤੀਮ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਲਾ ਬਿल्लती है ਆਹਸਨ, ਮਗਰ ਆਹਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਹਸਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਜਾਂ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤੀਮ ਮਾਲਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਤੀਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪ ਮਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਾਰਿਸ ਮਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਤੀਮ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਯਤੀਮ ਦਾ ਮਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਯਤੀਮ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਯਬਲੁਗਾ ਅਸ਼ੁੱਧਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਤੀਮ ਪੂਰਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। व औफुल कैल वल मीज़ान बिल किस्त, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੋਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪੋ ਔਰ ਤੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਚੇ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਰਫਾ ਜਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਆ। ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾਪ ਔਰ ਤੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਕਰਦਾ? ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਰਦੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਕਰਦੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੀਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਔਰ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਾਪ ਤੋਲ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਾਪ ਤੋਲ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फन गशा फलैसा मिन्ना,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਰ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਤੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਰੇਲਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾ ਔਫੁਲ ਕੈਲ ਵਲ ਮੀਜ਼ਾਨ ਬਿਲ ਕਿਸਤ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾਪ ਨੂੰ ਔਰ ਤੋਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਲਾ ਨੁਕੱਲਿਫੁ ਨਫਸਨ ਇਲਾ ਵੁਸਅਹਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੁਸਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਆ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੱਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਡੰਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਜ਼ਾ ਕੁਲਤੁਮ ਫਾਦਿਲੂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਵਾ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਾ ਕੁਲਤੁਮ ਫਾਦਿਲੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਰੇਲਵੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਿਓਬੰਦੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਦੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇਸਲਾਹੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਗਏ। ਦਿਓਬੰਦੀ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਗਏ, ਬਰੇਲਵੀ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਸਲਾਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੇ ਬਣਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਸਦਕਾਤ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਸਲਾਮੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਯਾਨੀ ਅਮੀਰ ਹਲਕਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਵਾਲ ਹਾਂ। ਹੈਂ, ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖੁਤਬਾਤ ਖਿਲਾਫਤ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਹਜ ਇਨਕਲਾਬ ਨਬਵੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਇਜ਼ दीनी का जामे तसव्वुर, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਜ਼ ਕੁਲਤੁਮ ਫਾਦਲੂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ। ਵਲੋ ਕਾਨ ਅਜ਼ਾ ਕੁਰਬਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਅਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੂਨੂ ਕਵਾਮੀਨ ਬਿਲ ਕਿਸਤ ਸ਼ੁਹਦਾ ਲਿल्लाह ਵਲौ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੋੜੋ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਰੇਲਵੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਵਬਿਅਹਦਿल्लाहि ਔਫੂ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਲਿकुम ਵਸਾकुम ਬਿही, ਇਹ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਜ਼ੱਕरून, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਵਅਨ ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਰਾਤੀ ਮੁਸਤਕੀਮਨ ਫਤਬਿਊ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੀ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਵਲਾ ਤਤਬਿਊ ਸੁਬੁਲ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਫਤਫਰਕਾ ਬਿਕੁਮ ਅਨ ਸਬੀਲੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਜ਼ਾਲਿकुम ਵਸਾकुम ਬਿही, ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵੋ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁੰਮਾ ਆਤੈਨਾ ਮੂਸਾ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਮਾਮਨ ਅਲੱਲਜ਼ੀ ਅਹਸਨ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੇਕੀ, ਹਰ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਗੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। व तफसीलन लिकुल्लि शै, और हर चीज़ की तफसील सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। व हुदम व रहमा, और वो किताब भी हदायत सी और रहमत सी। लअल्लहुम बिलिकाए रब्बिहिम युमिनून, ताकि ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਵਹਾਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬੁਨ ਅੰਜ਼ਲਨਾਹੂ ਮੁਬਾਰਕੁਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਆ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਕਿਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੱਤਬਿਊਹੂ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ। वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। लअल्लकुम तुरहमून, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਨ ਤਕੂਲੂ ਇਨਮਾ उन्ज़िल अल किताब अला ताइफतैन मिन क़ब्लिना, और इस वास्ते भी नाजल करनी ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਵਇਨ ਕੁੰਨਾ ਅਨ ਦਿਰਾਸਤਹਿਮ ਗਾਫਿਲੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਦਲੀਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔ ਤਕੂਲੂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਲਓ ਅੰਨਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਨਾ ਅਲ ਕਿਤਾਬ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਕੁਨਾ ਅਹਦਾ ਮਿਨਹੁਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਹੂਦ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਕਦ ਜਾਕੁਮ ਬਯਿਨਾਤੁਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਿਤਾਬ, ਵਾਜ਼ਿਹ ਹਦਾਇਤ। व हुदम व रहमा, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ, ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਫਮਨ ਅਜ਼ਲमा ਮਿਮਨ ਕਜ਼ਬ ਬਿਆयातिल्लाह, और जिन्हें झटलाया अल्लाह ताला दियां इन्हां आयतां नूं, जिन्हें झूठ समझिया अल्लाह दियां इन्हां आयतां नूं, व सादाफा नहा, और इस किताब तो कन्नी कतराई इनू नज़रअंदाज किया। सनजज़िल लज़ीना यसदिफूना अन आयातिना सुअल अज़ाब, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਣਗੇ ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸੁਣੋ। ਬਿਮਾ ਕਾਨੂੰ ਯਸਦਫੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
हाल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं, ये मक्के वाले इंतजार कर रहे हैं कि इन्हां दे कोल फरिश्ते आउण। हैं वो कहंदे भी सी ना कि कोई फरिश्ता नाज़िल नहीं होया। ओ यातिया रब्बुक, या है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हां ये कहंदे आ कि तुहाडा रब आप इन्हां कोल आवे, ये रब नूं वेखणगे फिर ये गल मनणगे। ओ यातिया बाज़ु आयात रब्बिक, या तेरे रब दी कोई निशानी आ जावे। ते फरमाया वो ऐदां ते नहीं आउणी, ये जिद्दां ये मंगदे आ निशानी, जिद्दां ये वेखना चाहते आ, इदां ते नहीं आउणी। अलबत्ता यौमा याती बाज़ु आयात रब्बिक, और जिस वेले रब दी कोई निशानी आ गई, यानी वो निशानी है क्यामत दी, उस वेले टाइम मुक जाना, उस वेले तौबा भी कम नहीं आउणी। ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कबल, जेड़ा पहले ईमान नहीं लिया उन्होंने निशानी देख के ईमान लियाउण दा कोई फायदा नहीं होना, वो मारिया जाना। ओ कासाबत फी ईमानहा खैरा, और दूसरी गल यह है कि निरा ईमान वाला नहीं, ईमान दे नाल उन्हें अमल भी किया हुए, चंगा अमल। कुलन ताजरू इन्ना मुंतजरून, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों आखो कि फिर बैठे रहो निशानियां दे इंतजार च, ते असीं भी इंतजार करते हैं भी अल्लाह भेजदा कि नहीं भेजदा, की करदा, जां फिर यह है कि तुहानूं अजाब ही आउंदा। इन लज़ीना फर्रकू दीनहुम, ओ जिन्हां ने दीन दे फिरके बना लै, दीन च फिरके बना लै, दीन दे टुकड़े टुकड़े कर लै। वकानू शिया, और हो गए ग्रोह, शिया कहते हैं ग्रोह नूं। लस्ता मिनहुम फी शई, ते ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा उन्हां दे नाल कोई वास्ता नहीं। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उन्हां दा मामला हुण अल्लाह दे सुपुर्द हो गया। कि जेड़े फिर यानी सीधा सावा अल्लाह दी किताब नूं नहीं मनना, ते फिरके बन जाना और अपना तसव्वुर बना लेना। फरमाया इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, इन्हां दा मामला फिर अल्लाह दे सुपुर्द हो गया। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफअलून, और तो फिर अल्लाह उन्होंने दस देगा भी तुसी किहड़े कारनामे करके आए हो, किहड़े तुसी दीनदार सीगे, किहड़े फिरके नाल तल्लक रखदे सी, ते कुरान दे किन्ना क मुताबिक सी। मन जा बिल हसनत फलाहू अशरु अमसालिहा, और अल्लाह कहंदा जेड़ा भी कोई चंगा काम करके आएगा ते अल्लाह उन्होंने 10 गुणा अजर देगा, 10 नेकियां देगा एक नेकी दी। वमन जा बिसय्यिआत, और जेड़ा कोई बुराई करके आएगा फला युजजा इल्ला मिसलहा, ते ओनू 10 गुणा नहीं बल्कि ओनू ओनी सजा मिलेगी जिन्नी उन्हें कीती आ गलती। वहम ला युजलमून, और उन्हां नाल ज्यादती नहीं होएगी कि उन्होंने बहुत ही सजा अल्लाह देवे। कुल, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, बेशक कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों कह दो कि मैनू यकीनन मैनू मेरे रब ने सिरात मुस्तकीम दी तरफ हदायत दी है। दीनन कय्यमन, दीन जेड़ा बिल्कुल सीधा उसकी तरफ। मिल्लत इब्राहिम हनीफा, और इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम दा दीन, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम दा भी यही दीन सी, जेड़े इस दीन दे उत्ते यकसू सीगे, यानी अल्लाह दी दसी हुई राह ते यकसू सी, ते असीं भी उस तरह ही अल्लाह ताला दे इस रस्ते ते हुण यकसू हां। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और उन्हां ओ मुशरकां चो नहीं सी, यानी मुशरकां
ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਾਲਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਨ ਸਲਾਤੀ व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दे वास्ते ही है। मेरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रजा वास्ते आ। ला शरीक ला, उदा कोई भी शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, और इसे ही गल दा मैनू हुक्म दिता उन्हें, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि मैं सब तो पहले फरमा बरदार बना, पहले अपने रब की गल मनन वाला बना। कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बा, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कहो कि क्या मैं अल्लाह तो इलावा किसी होर नूं रब बना लवां? वाह रब्बो कुल्ले शै, जदों कि वो हर शै दा रब है। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਖਲੂਕ ਹੋਏਗੀ। वला तकसिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और नहीं कोई भी अमल करेगा कोई मगर ये ओदे जुम्मे आएगा। यानी जो भी कोई कुछ करेगा ये ओदे जुम्मे है, ए दी जिम्मेदारी ओदे ते आएगी, आयद होएगी। अगर तो अच्छा अमल होएगा तो जजा मिल जाएगी, बुरा होएगा तो सजा मिल जाएगी। वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, और कोई नहीं चकेगा किसी दूसरे दा बोझ, हर किसी नूं अपना अपना बोझ चकना पेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुसीं अपने रब वाल आउणा ही है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, तो फिर वो तुहानूं दस देवेगा कि जिन्हां चीज़ां तुसीं इख्तलाफ करदे सीगे। कोई कहता सीगा कि मरना ही नहीं, आ दुनिया की जिंदगी है, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਛਡਾ ਦੇਗਾ। ਹੈਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਵਾਹ ਵੱਲਜ਼ੀ ਜਾਲਕੁਮ ਖਲਾਇਫਲ अर्द, और ਉਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਇਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਵਰਫਾ ਬਾਦਕੁਮ ਫੌਕਾ ਬਾਦਿਨ ਦਰਜਾਤ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਰਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਲਿਯਬਲੁਵकुम ਫੀਮਾ ਆਤਾकुम, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਤੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਜਹੰਨਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਯਤੀਮ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ।
इन रब्बा का सरी लिकाब। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द ये हिसाब लैन वाला वा कि तुहाडे चो केड़ा ये ਇਹਦੇ ਚ फेल हो गया तो केड़ा ਇਹਦੇ ਚ पास हो गया। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और बेशक वो मगफरत करने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। तौबा करो, ओदी तरफ रजू करो, ते वो रहम भी कर देगा, वो माफ भी करने वाला। ते अल्हम्दुलिल्लाह सूरा इनाम मुकम्मल हो गई है। 165 नंबर आयत बनती है आखिरी, ये तक असी पढ़ लिया। हुण इस तो अगे इंशाअल्लाह जिहड़ा ना वो अगली मजलिस दे च पढ़ांगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।